انفیکٹ قرآن کی ایک آیت سے مجھے پتا چلا کہ یہ جو مقصد ہوتا ہے نا انسان کا ویژن، یہ کبھی فوت نہیں ہو سکتا. بندہ فوت ہو جاتا ہے، ویژن ختم نہیں ہوتا. وہ ویژن جو ختم ہو جائے وہ ویژن ہی نہیں تھا. اینڈ یو بینگ اے پارٹ آف دیٹ ویژن فزیکلی اینڈ فنکشنلی، دیٹس آلسو اے رانگ ڈیفینیشن ایز ویل. لوگ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، ویژن کنٹینیو کرتا رہتا ہے. دیٹ از ون آف دا پارٹ آف پروسیجرز کہ آپ کو بینچ اور سیٹ چھوڑنی پڑتی ہے. اینڈ یو ہیو ٹو ہینڈ، دیٹ از آلسو اے پارٹ آف actualizing your vision that you have to give it to someone else as well. But Allah says وَعْبُدْ رَبَّكَ سورہ ہجر وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. مطلب عبادت ایک پروسیجر ہے اور اللہ مقصود اور مطلوب اور ویژن ہے. اگر میں بلینڈ کر رہا ہوں ذرا شریعت کے ساتھ، آپ اس کو کوپریٹ میں اپلائی کر لیجیے گا ورنہ میں خود بھی کر دوں گا. If God is the vision هو المقصود المطلوب المعبود and عبادت is the procedure and Allah says وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اس وقت تک تو نے اپنے آپ کو ان پروسیجرز، ان پری ریکوزٹس کے اپلائی کرتے رہنا ہے جب تک کہ تجھے موت نہیں آ جاتی. تو زندگی کے اندر امامت ہو، قیادت ہو، لیڈرشپ ہو، کسی ایک رول میں ہو یا بہت زیادہ رولز میں ہو، یہ کبھی ختم نہیں ہوتا. اٹ نیور اینڈز اپ. ان فیکٹ اٹ نیور فنشز. اینڈ دا شیطان in our own nafs, in our own demented perception is always trying to tell us to let go of the ball, let it go, it's over, you're done. In fact, the grace of man's struggle starts when he gets grey. That's the beauty of Islam. اصل لڑائی تو شروع ہی جب ہوتی ہے جب you get grey haired, because that's when you have the power of wisdom. You don't use much of your functional parts but you use your brain a lot. آپ کا دماغ بہت چلتا ہے اس ٹائم. But زندگی کے رولز کے اندر as a father, as a corporate head, as an entrepreneur, as a political leader, as a friend, as a teacher, as an ustaz, یا even right now کوئی شخص اگر ایسے سٹیج پر ہے کہ وہ کچھ کرنا چاہتا ہے but he doesn't have that, that hit is not there in his heart. 3-4 ہی سٹیجز ہوں گے according to my knowledge of the Sharia. یا تو وہ فیصلہ کرنا چاہ رہا ہوگا and he is not able to pull himself to lead anything he wants to do, or he is doing it and he is getting beaten badly. اچھے خاصے طریقے سے اسے مار پڑ رہی ہوگی. کچھ محاذ ہار رہا ہوگا، کچھ محاذ پہ فتح ہوگی، کچھ محاذ ریٹین کر رہا ہوگا، اور کچھ ڈاماڈول طریقے سے ہی چل رہی ہوگی گاڑی. اور کچھ پہنچ گئے ہوں گے مگر اتنا ریسورس ضائع کیا ہوگا، فزیکل، اسپرچول، مٹیریل، کہ نہ آگے جانے کی ہمت ہوگی اور نہ ہی ریسورس ہوگا آگے بڑھنے کا. یا اپنے جسم نے ساتھ چھوڑ دیا ہوگا یا لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہوگا، یا مٹیریل اتنا ویسٹ کر دیا ہوگا کہ آگے کے سٹیج پہ جانے کے لیے دا آرٹ آف وار جسے ہم کہتے ہیں، دیٹ ہیز فنشڈ فار یو ناٹ ٹو گو ٹو دا نیکسٹ اسٹیشن ٹو فردر کلیم یور ایکچوائزیشن، ٹو سی یور لمٹ اینڈ چیک ہاؤ فار یو کین گو ود علم اینڈ عمل اینڈ نالج اینڈ پرسیپشن. تو یہ 2-3 سٹیجز ہی ہوں گی جو آپ کی پرسنل لیڈرشپ کے مسائل ہوں گے اس ٹائم. بہرحال اگر کوئی شخص پروفیشنل فورم پہ نہیں بھی ہے، پروفیشنل لائف ہے بھی نہیں، یہ جسم کی قیادت تو اس دنیا میں آپ نے کرنی ہی کرنی ہے. Besides the role you are leading as a father, as a friend, as a corporate head, or as a businessman, or as a political leader, یہ سب نہ بھی ہو، as a personal, individual, unique, distinguished human being، اس جسم کو لے کے چلنا بھی آپ کی ایک ذمہ داری ہے. اور اس میں کچھ ہار جاتے ہیں and they commit suicide and they fall into depression and they go into the darker regions of their lives. اور انسان مثبت سے نکل کے منفی خیالات میں آ کے اتنے پیارے گفٹ کو جو اللہ نے اس کو دیا ہے، اس ریسورس کو ضائع کر دیں. Why is this not working out؟ میں اس پر تھوڑی سی کچھ بات کر کے آپ معزز حضرات کا، سامعین کا، جنہوں نے مجھے یہ شرف اور ظرف بخشا ہے کچھ کلام کرنے کے لیے یہاں پر، اس چھوٹے سے نیش کو I would want to point out کہ ہمارا دین، اسلامک جورسپروڈنس اینڈ اسلامک لا اینڈ دا اسلامک پرنسپلز اینڈ ڈائنامکس آف شریعہ، جو انسان کو تعمیر کرنے جب آتا ہے انڈیویجول کی یا سوسائٹی کی، ایک آرگنائزیشنل بیہیویئر کی یا ایک ہیڈ کی، what are the dynamics in the Sharia in training a human being for him to do some miraculous work in this world. So first of all, قرآن کی ایک بہت پیاری آیت ہے جو امامت کے پری ریکوزٹس، لیڈرشپس کی کریڈینشلز اور اس کے پری ریکوزٹس پہ اتنی زبردست روشنی ڈالتی ہے. اللہ says وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، ہم ایک آدمی کو اس کے فن میں ایز اے ہول ٹوٹیلرین کے اندر، یا ایک اسپیسیفک فن کے اندر، یا ایک اسپیسیفک علم کے، یا ایک اسپیسیفک ٹیلنٹ اینڈ اسکل کے ساتھ جو اس کو اللہ نے دیا ہے، امام بنا دیتے ہیں، اس فیلڈ کا سگنیچر بناتے ہیں اس کو. مطلب وہ مائل سٹون ہوتا ہے اپنی فیلڈ کا، مطلب وہ ہاتھ رکھے گا تو وہ ڈیفینیشن بن جائے گی وہاں پر. A person becomes a signature in his field. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور وہ ہماری ہدایت کے ساتھ، ہماری اتنی زیادہ اس کی اسپرچل ڈائنامکس ہائی ہوتی ہیں کہ وہ جو حکم دے رہا ہوتا ہے اپنی فیلڈ کے اندر بھی، چاہے دین کی فیلڈ میں بھی ہو یا پریکٹیکل دنیا کی فیلڈ میں بھی، وہ سگنیچر ہوتا ہے. اس ٹائم پر غلطی کے امکان بہت مشکل ہوتے ہیں اس لیول کے اوپر، because he has gone through so many grindings and procedures
اور ٹائم بیسڈ اس کی سکسیس اور اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے جب وہ دو کام کر لیتا ہے. لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صبر اینڈ یقین. Now Prophet says and Quran says صبر لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. یہ دو کو ہولڈ کر کے رکھیے گا. And I'll bring in some other ingredients to open these two words for you to be an imam in your field. And if you have become an imam in your field, that means life is calling you to do something new. رکنا نہیں چاہیے. I find a lot of people are going down in their lives. وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. یہ کبھی ختم نہیں ہوتا. یہ موت تک ختم نہیں ہوتا. موت تک you have to serve something. کسی ویژن کو, کسی کام کو, کسی رول, یہ کبھی ختم نہیں ہوتا. ان فیکٹ جب آپ سب کچھ ہی اچیو کر جاتے ہیں تو ان فیکٹ آپ کے پاس اس ٹائم پر جو ایک رول ہے لیڈرشپ کا وہ یہ ہے کہ آپ اپنے فائنل پرائیویسی کو انجوائے کریں اللہ کے ساتھ بفور لیونگ دس ورلڈ. سو اٹ نیور اینڈز اپ. بٹ دنیا میں کسی چیز کے اندر بھی اپنے پرسو کرنے کے لیے, اس کو کوئی مقام حاصل کرنے کے لیے, یہ دو پری ریکوزٹس ہیں. انسان کا جو انٹرنل انر سیلف ہے, دا ہیومن ہارٹ, دا ہول تھنگ از اباؤٹ دا ہارٹ. اٹ از دا ہارٹ دیٹ یہ دل ہے جو ان اندھیروں میں روشنیاں ڈھونڈتا ہے. یہ دل ہے جو اپرچونٹیز کریٹ کرتا ہے. اٹس آل اباؤٹ دا ہارٹ. ان فی الجسد مضغہ, انسان کے سینے کے اندر ایک ایسا گوشت کا لوتھڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ. اگر اس دل کی اس حصے کی ڈائنامکس, اس کی نرشمنٹ, اس کی نرچرنگ, اس کی ڈیولپمنٹ, اس کا ڈائگنوسس, اس کی تربیت, تصفیہ, تزکیہ, کلینزنگ, پیوریفیکیشن, یہ سب ڈائنامکس کے اوپر اگر صحیح طرح کام کیا جائے تو صلح الجسد کلہ, انسان کا جسم وہ کر سکتا ہے جو انسان پرسیو نہیں کر سکتا. وَإِذَا فَسَدَتْ, and if this part is fasted, corrupt, not dealt properly, اس کی ساری اندر کی جو اسپرچل انر ورلڈ اگر اس کی ڈائنامکس کے ساتھ صحیح طرح کام نہیں کیا گیا, فسد الجسد کلہ, انسان کا پورا جسم جواب دے جائے گا. یہ اللہ کا سب سے خوبصورت حسین ترین شاہکار جو ہے, یہ ایک ٹائم پر اتنا مفلوج ہو جاتا ہے, یہی انسان اتنا مفلوج ہو جاتا ہے کہ اللہ اسے انسان بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. He becomes a waste of this planet. And that is, Allah says کہ a time comes لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. اگر ایک انسان کا دل ان ڈائنامکس کو نہیں سیکھتا, وَلَهُمْ عَيْنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا, اور آنکھیں ہیں جن کے ساتھ وہ بصیرت اور وہ ویژن نہیں اتارتا اپنے اندر, وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, and he has the eyes with which he doesn't develop his heart first, clear the discrepancies, establish a strong perception. اولئک کالانعام, اللہ اسے انسان نہیں مانتا. یہ اللہ کہتا ہے اولئک کالانعام, یہ جانور ہے. But then Allah doesn't stop. He says بل ہم اضل, جانور بھی اپنی پرفارمنسز کے اندر بھنڈ نہیں مارتے. تو ہے انسان, جب تو پروسیجر سے ہٹے گا نا, ایس او پیز, تو کہیں کا نہیں رہے گا. انسان کا مسئلہ ہی بے ڈھنگا, بے ترتیب اور اصولوں کو چھوڑ کے جب بھی اس نے کبھی گزارنے کی کوشش کی ہے, یہ برباد کر دے گا اور برباد ہو جائے گا. دیٹس وائی قرآن اینڈ سنہ از اے بک آف پرنسپلس. شریعہ از اے بک آف پرنسپلس آف رننگ مین, کہ اسے کیسے چلانا ہے. سو ریلیجن سیز کہ انسان کا جو دل ہے نا, چاہے وہ کسی بھی کام میں, وہ انسان کا دل دو چیزوں سے بنتا ہے. ایک کا تعلق ایکیڈیمکس کے ساتھ ہے, ایجوکیشن, علم, دا لائٹ, ٹیکنیک. اب یہ کسی بھی فیلڈ کے اندر ہو, ایز اے فادر, ایز این انجینئر, ایز اے ڈاکٹر, ایون ایز اے ہیومن بینگ, اینڈ ایون ایز اے مسلم, ایون ایز اے پاکستانی. ایک کا تعلق فن کو, اسکل کو سمجھنے کے ساتھ ہے, اس کو جاننے کے ساتھ ہے, اس کو ڈیولپ کرنے کے ساتھ, اس کی ایپلیکیشن کے ساتھ, اس کو مختلف سکیلز اور ڈائنامکس میں رکھ کے اس کی ریلائبلٹی اور ریپلیکیبلٹی کو جاننے کا نام علم, نالج, ویلیوز, پلس اینڈ مائنس. اور دوسری پاور جو انسان کے دل کی ہے, جس سے انسان کا انر پرسیپشن, انر ہارٹ بنتا ہے, دیٹ از ٹو ڈو ود عمل, قوت ارادہ, نیت, فورس ٹو ایکٹ, فورس ٹو پروڈیوس, فورس ٹو پرفارم. یہ دونوں کو اٹھانے کا نام ہی بندے کو اٹھانے کا نام. اور یہ دونوں اگر ڈراپ ڈاؤن ہو جائیں تو یہ بندہ کہیں کا نہیں رہتا. انسان کا علم جو ہے, اس کی جو نالج ہے, اس کا جو انٹلیکٹ ہے, کسی بھی فیلڈ میں, کسی بھی فن میں, کسی بھی علم میں, کسی بھی درجے پہ, انسان اگر وہ کام کھینچ نہیں پا رہا, یا اس کو مینٹین نہیں کر پا رہا, یا اس کو ریٹین نہیں کر پا رہا, یا آگے والے اسٹیشن کے لیے چڑھ نہیں پا رہا, the reason is he has doubts, شک شبہات in his heart related to his vision. یا اپنے پر یقین نہیں ہے, یا اللہ پر یقین نہیں ہے, یا ریسورسز پہ یقین نہیں ہے, یا مٹیریل پہ یقین نہیں, اور لوگوں پہ یقین نہیں. ڈاؤٹس, کمپلیٹ ڈاؤٹس. And a doubtful heart will not punch as powerfully in comparison to a person who وہ جانتا ہے کہ میں ماروں گا اور ٹوٹ جائے گی. Because that push, مسل کا push اتنا strong نہیں ہوتا جو spirit کا push ہوتا ہے. اور اگر روح ہی ساتھ نہیں ہے جسم کے, آپ یہ زندگی نہیں گزار سکتے. The growing depression in Pakistan is because the flesh is not in alliance with the soul. روح جو ہے وہ جسم کے ساتھ نہیں کھڑی. دونوں کے ڈائنامکس بہت ڈفرینٹ. انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا, اس کا جسم بوڑھا ہوتا ہے, روح کبھی بوڑھی نہیں ہوتی. روح وقت کے ساتھ گرو کرتی ہے. روح کے ڈائنامکس, اس کو ٹرین کرنے کے ڈائنامکس فزیکل مٹیریل کے ڈائنامکس سے بہت ڈفرینٹ.
یا تو اس کی لیڈرشپ یا اس کا فیصلہ یا اس کا ڈیسیشن, اس کی ڈیسیشن میکنگ, اس کی رسک مینجمنٹ, اس کا فیئر مینجمنٹ, اس کا پورا سبسٹنس جو اسٹرگل اس کا لگا ہوا ہے آپ کا یا کسی کا بھی, یا وہ اس اینڈ سے مار کھا رہا ہوگا کہ he doesn't have that gut to carry it along. شک ہے اس وہم ہے اس کے اندر, یا اس کی لیڈرشپ ادھر سے مار کھا رہی ہے, یا either his life is getting beaten, is getting nailed, is getting grounded, کہ اس کا جو قوت ارادہ, اس کی نیت, اس کا فورس ٹو پرفارم جو ہے وہ فاسد ہو گیا. اس میں شہوات آ چکی ہیں, ڈیزائرز آ چکی ہیں دنیا کی, اپنے ویژن سے ریلیٹڈ جو قربانی دینے کا جذبہ تھا, اپنے رول کی جو رسپانسبلٹی تھی, اس کے جو پری ریکوزٹس تھے فزیکل ایکسرسائزز کے اور مینٹل ایکسرسائزز کے, اس نے اس میں کمپرومائز کر دیا. اس لیے امام ابن قیم سیز امراض القلوب نوعان, دل کی 2 ہی بیماریاں ہیں اور لیڈرشپ کی بھی 2 ہی بیماریاں ہیں اور سیلف ایکچولائزیشن کی بھی 2 ہی بیماری, الشک و شہوات. اٹس ایدر the 2 Ds اور the 2 شین, یا ڈاؤٹ ہے یا ڈیزائر ہے, یا شک ہے یا شہوات ہے. And you have to convert these 2 Ds into 2 Cs, that is اپنے علم کو certain بنائیں. One C is the certainty and the second C is consistency. کچھ لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے, عمل نہیں ہوتا, اور کچھ لوگوں کے پاس عمل ہوتا ہے مگر علم کے اندر فارغ. ایک کو نہ ایویلویشن آتی ہے, نہ ویلیو سیٹنگ آتی ہے, نہ اسٹینڈرڈائزیشن آتی ہے, گینڈے کی طرح سینگ مار رہا ہے, the wall is not gonna break. کیونکہ ہر obstruction اور opponent کو ڈیل کرنے کا طریقہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. It's always not might versus might. Sometimes it's brain versus might. ٹیکنیک, یا اس کو طریقہ نہیں آتا, یا طریقہ تو آتا ہے مگر کام نہیں کرنا چاہتا. اس کی نفسیات کے اندر کاہلی, کمزوری, ویلیو سیٹنگ صحیح نہیں ہے, جس کی وجہ سے وہ نہ اپنی عزت کرتا ہے, نہ اپنی فیلڈ کی عزت کرتا ہے, نہ اپنے مقام کی عزت کرتا ہے, نہ اپنے لوگوں کی عزت کرتا ہے, اور ایک ٹائم پر اپنے ہیومن ریسورس کو ضائع کر دیتا ہے اور لوگوں کو بھی ضائع کرتا ہے, اور کہتا ہے تواڈے کام کرن دے نال کیڑا انقلاب آ جانا. ویری ٹپیکل. So if you want to actualize yourself and if you want to actualize your heart and if you want to actualize your leadership, پڑھنا نہ چھوڑیں کبھی. علم نہیں رکتا کبھی. اس دنیا کے اندر لوگ ختم ہو گئے, علم نہیں ختم ہوتا. اور علم بھی 2 قسم کا ہے. ایک ٹیکسٹ بک ریلیٹڈ ہوتا ہے آپ کی فیلڈز کا, جو آپ 4 سال کے بیچلرز میں پڑھتے ہیں, اور ایک الہام ہوتا ہے فیلڈ کے اندر, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اس لیے کہتے ہیں دین پڑھاتے ہوئے بھی انسان کا ایک ایسا لیول آ جاتا ہے کہ وہ تفسیر کرتے ہوئے نا وہ اوپر سے آ رہی ہوتی ہے, کیونکہ یو ہیو اسپینڈ سو مچ ٹائم, یو ہیو اسپینڈ سو مچ لو, so much hope, so much fear is involved with your vision, کہ آپ کو خواب بھی اسی چیز کے آتے ہیں. اتنا سب کچھ دینا پڑتا ہے تب جا کے انسان اس فیلڈ میں اس کی زبان چلتی ہے, اس کا دل چلتا ہے اس کا. That's the time when you feel یہ آپشن صحیح نہیں ہے. کیوں؟ It's my heart, میرا دل نہیں مانتا اس کو. یہ آپ کو تب آئے گا جب آپ کا علمی کانسنٹریشن اور آپ کا عملی کانسنٹریشن, آپ کی علمی انویسٹمنٹ اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ یا اپنی کل لائف کے ساتھ, اور اپنی عملی کانسنٹریشن دونوں ایکسل کر رہی ہوتی ہے. سو زندگی کے اندر جو سٹارٹنگ سٹیج ہوتی ہے کسی بھی فیلڈ کے اندر, کسی بھی رول کے, وہ شروع میں کوانٹیٹیو اسٹرگل ہوتی ہے, مگر ایک ٹائم پر the quantitative struggle has to enter into qualitative struggle. اس لیے اسلام سے مسلم سے مومن بننے کے لیے عمل چاہیے. You need sunnahs, you need wajibats, you need mandatory do's and you need preferable do's, stuff like that. مگر مومن سے محسن بننے کے لیے کوالٹی چاہیے, کانسنٹریشن, کانشیس, اور وہ بغیر علم کے نہیں آتا. سارے ڈاکٹر بن جاتے ہیں, سب انجینئرز بن جاتے ہیں, مگر سگنیچر وہ بنتا ہے کہ جو اپنی پرائرٹائزیشن کے اندر اپنے اس ویژن کو, اپنی اس فیلڈ کو مینڈیٹری تو دیتا ہی دیتا ہے, پریفریبل لرننگ بھی لے لیتا ہے اس کی. وہ حصہ جہاں خدا اس دین کے ساتھ بھی کہتا ہے کہ یہ تیرا چوائس ہے, چاہے تو دین میں لے آ, چاہے تو ڈو اٹ یور سیلف, کھانا پینا چلنا پھرنا, اگر وہاں پر بھی وہ اپنی کانشیسنیس کو لگا دیتا ہے اس فیلڈ میں, اور سگنیچر ہو جائے گا. That's what makes you a Muslim. That's the highest level of ایمان, کہ جہاں چوائس ہے تیرے پاس اپنے آپ کو اس فیلڈ کے اندر کہ تو چاہے تو ریلیکس ہو سکتا ہے, وہ وہاں پر بھی بیوی کو سلانے کے بعد پڑھ رہا ہوگا. You know why? Because he respects his heart. He is a breed who's meant to be big. He is a breed who has to be big. He is meant to conquer the world. تو کسی بھی فیلڈ کے اندر اس امامت کو پش کرنے کے لیے جس طرح کی پرائرٹائزیشن علماً اینڈ عملاً, پرسیپشنلی اینڈ پرفارمنس وائز, کنسسٹنسی اینڈ سرٹنٹی وائز, نالجبلی اینڈ ایکٹیویٹی وائز اپنے مینڈیٹریز, پریفریبل اور چوائس بیس لیولز پہ آپ دیں گے, اتنا بڑا رول لیڈرشپ کا یہ کائنات خود آپ کی گود میں آ کے رکھ دے گی. کیونکہ ایک عرصے تک آپ کو رسپونڈ کرنا پڑتا ہے, پھر یہ رسپونڈ کرتی ہے آپ کو. That's it. Even God, Allah says, "Ana inda dhanni abdi bi." میں بندے کے گمان کے مطابق, تو جیسا دل لائے گا میں ویسے ہی رسپونڈ کروں. یہ دنیا اللہ فرماتے ہیں the second resource. There are 4 resources of a human being, جس کے ساتھ وہ کسی بھی فن کے اندر ایک مایا ناز شخصیت بن سکتی ہے. The first resource is you. The second resource is the world, people. Second is the people. Third is the material. And fourth is Allah subhanahu wa ta'ala.
द सुपर नेचुरल एंड द नेचुरल रिसोर्स. और इन चारों को एग्जॉस्ट करके, प्रायोरिटाइज करके, इल्मन एंड अमलन मैक्सिमाइज करके ही एक्चुअलाइजेशन हो सकती है. किसी भी जगह के ऊपर जहां कॉम्प्रोमाइज होगे तो फिर रोना धोना नहीं होना चाहिए कि जिंदगी ने मेरा साथ नहीं दिया, खुदा ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे जिस्म ने मेरा साथ दिया. नो, ये हमने खुद चूज किया था. हमने खुद एफिशिएंसी खत्म की, हमने खुद इफेक्टिवनेस खत्म की अपनी लाइफ के अंदर, हमने खुद जाया किया. और लास्ट जस्ट हिटिंग दी स्पॉट्स, इल्म एंड अमल, प्रायोरिटाइजेशन एंड द लेवल्स ऑफ एहसान एंड ईमान एंड इस्लाम. अल्लाह ने जो कुरान का एक पैटर्न दिया है कि जो ह्यूमन एक्चुअलाइजेशन का प्रोसेस है ना, इंसान का कामिल होने का, कामिल जिसे कहते हैं, वो है युज़क्की व युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा. सेल्फ प्योरिफिकेशन, नॉलेज. एंड व्हाट इज नॉलेज? वज़्उ शै अला मौज़ी, चीजों को उसकी जगह पे रखना. 8 है तो 7 भी जुल्म है, 6 भी जुल्म है. 8 हक है, मोहब्बत, प्यार, दोस्ती, पैशन, ड्रीम, रिस्पॉन्सिबिलिटी, माँ बाप, मुल्क, कौम, उम्मत, दोस्त, जिस्म, खुराक. थर्ड अल्लाह से वल हिकमा. अक्सर लोगों के पास स्ट्रॉन्ग सेल्फ ही नहीं होता अपने आप को कैरी करने का, मोटिवेशन ही नहीं होती, तस्किया ही नहीं होता, हार्ट डिमेंटेड होता है साइकोपैथीज के साथ. वो क्या ख्वाब देखेगा, वो क्या लीड करेगा? अगर चलो वो यहां से निकल भी आता है तो उसके पास इल्म ही नहीं होता हाउ टू डील लाइफ एंड हाउ टू डील हिज ओन स्किल. क्योंकि आप क्या समझ रहे हैं, अगर आप इंजीनियर भी बन गए या डॉक्टर भी बन गए, आपको क्या लगता है यू आर नॉट गोना फेस पॉलिटिक्स? रोना बंद करें सर. कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स हो या लाइफ की पॉलिटिक्स हो, जिंदगी एक सख्त सफर है सर. उसमें लोगों के साथ आपका टाकरा भी होना है और लोगों के साथ आपके ताल्लुकात भी होने, दोस्त भी मिलेंगे, दुश्मन भी मिलेंगे इस सफर में. मुल्क को भी मैं ये एडवाइस करता हूँ. तो इल्म सिखाता है इंसान को कहां पर कौन सी कितनी किस इंटेंसिटी पे कितनी रखनी होती है. वज़्उ शै अला मौज़ी. और जहालत की प्योर एकेडमिक डेफिनेशन ये वज़्उ शै अला गैरि मौज़िही. जो उसका स्टैंडर्ड बनता था, यहाँ इतनी बात करनी है, इतनी करनी है, इससे ज्यादा नहीं करनी, इस तरह से प्रेजेंट करना है, इतनी कॉम्पनसेशन करनी है, इतनी ट्रीटीज करनी है, उसमें फारग. और यही शायद अल्फाज और यही मिस कैलकुलेशन और ये जो इवैल्यूएशन के एरर्स हैं जिसकी वजह से आज हमारी फैमिलीज, हमारे फैसले, हमारे दोस्त दुश्मन बन चुके हैं, दुश्मन दोस्त बन चुके हैं, हमारे रिसोर्सेज जाया हो चुके हैं. इट्स बिकॉज हमारे फैसले सही नहीं है. क्यों? इल्म ही नहीं है. और आखिरी अल्लाह के नबी, अल्लाह देख कितनी प्यारी साइंस है, कुरान कहता है अक्सर लोगों के पास क्लेंजिंग तो होती है दिलों की. लीडर्स के पास दिल साफ होता है, साइकोपैथीज नहीं होती, तकब्बुर नहीं होता, जेलसी नहीं होती, हसद नहीं होता, शक नहीं होता, शहवात नहीं होती, दिल साफ है, काम कर गया दिल. इट्स हार्ड जॉब भाई. क्योंकि तस्किया जो है ना वो विजन के बाद भी है, विजन से पहले भी है. कुरान में 2 जगह है, तालीम से पहले भी तस्किया है, तालीम के बाद भी तस्किया. सो द प्योरिफिकेशन ऑफ द हार्ट नेवर एंड्स अप. मौत तक जो है ना ये नफ्स धोखा दे सकता है. दिल सही रखना है. क्योंकि अगर आप एक नेगेटिविटी के साथ विजन बनाएंगे ना कि मैं इसलिए ये काम करना चाहता हूं, मैं इसलिए इस फील्ड में लीड करना चाहता हूं क्योंकि ये इसको डाउन करना है मैंने, तो आपके जिस्म, द मोमेंट यू गेट नेगेटिव, द मोमेंट योर बॉडी विल नॉट वर्क विद योर स्पिरिट. आपने उसी वक्त कमजोरी का फतवा लगा दिया अपने, हार जाएंगे आप. अगर आप जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं इसलिए, क्योंकि बनना आपको बनाया इसलिए गया कि आप कुछ बने, तब तो आप बन सकते हैं. लेकिन आप इसलिए कुछ बनना चाहते हैं कि मैं इससे इसको इसके सजदे करा दूं, इसको नीचे लगा दूं, लोगों में मशहूर हो जाऊं, ये चीजें इमाम नहीं पैदा करती. क्योंकि एक टाइम पर अपने विजन, अपने गोल के अंदर ना अपना जिस्म देना पड़ता है इंसान को. रूह तो जाती ही जाती है, परसेप्शन, फीलिंग्स, जज्बात के ऊपर तो बलडोजर चलते ही चलते हैं, ये जिस्म भी देना पड़ता है अपने अपने ख्वाबों को एक टाइम पर. और कभी कभी इसकी शहादत भी देनी पड़ती है टू बी एक्चुअलाइज इन दैट फील्ड. वो विजन इतना बड़ा होता है, इनकम्पास कर लेता है सब. तो अगर इम्प्योरिटीज नहीं है तो इल्म नहीं है. अगर इम्प्योरिटीज नहीं है और इल्म, अगर इल्म है तो द लास्ट पार्ट इज द विजडम, एप्लीकेशन, द लॉ, द आर्ट ऑफ वॉर. अपने इल्म को अप्लाई कैसे करूं इस फील्ड में? इंजीनियरिंग तो आ गई मगर फील्ड के अंदर पॉलिटिक्स आई, अपने से बड़ा ओपोनेंट आया डाउन, किसी ने घूरी गिरा दी डाउन, किसी ने बात लगा दी, गुस्सा आ गया मैं फील्ड छोड़ रहा हूं, किसी छोटे से बात आ गई, इनसिक्योरिटी. अगर ये तीनों का कॉम्पोजिशन सही नहीं किया जाएगा, यू विल नॉट बी एक्चुअलाइज. एक्चुअलाइज होने के अंदर लेने का भी गुर्दा होना चाहिए और देने का भी जिगर होना चाहिए. और इस सब के लिए यू नीड अ वेरी क्लीन हार्ट एंड यू नीड अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट पीपल, गॉड, योरसेल्फ एंड द रिसोर्सेज. अक्सर लोग अपने आप को समझ, इसलिए तो बड़ा जबरदस्त शेर है अरबी का, मन बदा बिसियासत नफ्सिही फक़द अदरका सियासत अन्नास. जो दिल की सियासत जानता है ना अपनी, तो लोगों की सियासत भी संभाल लेगा, वो मैनेजमेंट के अंदर अच्छा होगा. मगर मन ला यारिफु नफ्सहू, जो अपने नफ्स को नहीं जानता, वो क्या दुनिया को जानेगा, वो क्या उसूलों को जानेगा, वो क्या मैनेज करेगा दुनिया को, वो क्या मैनेज करेगा टीम को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपने मुल्क को. क्योंकि दुनिया इंसानों से बनती है सर. इंसानों को काट के मोनास्टिसिज्म भी इस्लाम नहीं है और इंसानियत भी नहीं है. और इंसानों में ही खपे रहना और एक आइसोलेशन जो रात के वक्त की होती है लीडर्स की, मुहासिबतुन नफ्स. लीडर अकेला होता है सर, उसकी क्लास ही होती है, ना उसका दुख, ना उसका गम, ना उसका दर्द, समझ ही नहीं सकता. क्यों? क्योंकि उसकी पॉन्डर, उसकी कैलकुलेशन, उसकी इवैल्यूएशन, उसका कॉन्टेम्पलेशन आम आदमी से बहुत हैवी होता है. वो अपनी सारे रिसोर्सेज सोचने समझने में लगा रहा होता है. इसलिए वो इसलिए लीड कर सकता है क्योंकि उसके पास ट्रबल शूटिंग का फन बहुत ज्यादा है, प्रॉब्लम डायग्नोसिस का फन बहुत ज्यादा है. फील्ड को समझता है, वो फील्ड की हर किस्म की प्रॉब्लम्स का इतना बड़ा एक्सपोजर उसने लिया होता है,
बनिस्बत उसके मुकाबले में जिसे अपनी जिंदगी खाने पीने पार्टी तफरीह में लगी हुई है। और हक भी यही है कि ऐसे शख्स, और क़यामत की निशानी एक ही है कि लोग जिन्होंने वक्त लगाया होता है ना फील्ड के अंदर, उनकी अहलियत होती है, वो डिजर्व कर रहे होते हैं स्टेज, उनको उतार के ना एक नाअहल के हाथ में रख देंगे सीट कि तू चला। दैट्स वन ऑफ द वर्स्ट थिंग विद पोटेंशियल एंड प्रोफेशनलिज्म दैट यू कैन डू, कि आप एक गैर अहल को उस जगह पे खड़ा करते हैं। सो इन शॉर्ट मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ, काफी कॉन्सेप्ट्स खोले हैं मैंने, लेट्स रैप इट अप। माय फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू टू आस्क योरसेल्फ एंड इन द वर्ल्ड, फेलियर कितना है? सेकंड, व्हाट डिड यू लर्न आउट ऑफ, सीखा क्या आपने इसमें? सेकंड, डू यू हैव द हार्ट टू गिव इट टू द वर्ल्ड? अक्सर लोग इल्म तो सीख जाते हैं, मकाम की कॉम्प्लिकेशंस को समझ जाते हैं, मगर ये पूरी जिंदगी की लाइफ का सबसे बड़ा मसला ये है कि जब सबसे बड़ा डेंट ही लाइफ का ये, वो एंड में जाके फिरौन बन जाता है। मैं समझता हूँ इमामत और क़यादत का सबसे मुश्किल तरीन पार्ट ये है, पहले दिल को ठीक करना, फिर हुनर को सीखना, फिर फील्ड में सीखना, उस्ताद बनाना किसी को, लोटा उठाना उसका, फील्ड में मार खाना, रगड़ना अपने आप को उसके अंदर, फिर और ये सारे प्रोसेस में क्या करना है, इंसान के दिल को चोट लगती है, उसको बैलेंस करते रहना इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। क्योंकि अगर आप किसी मकाम तक पहुंचे और आप फिरौन बन गए, क्योंकि फिरौन देने वाला नहीं था, छीनने वाला था। लीडर दे के चला जाता है, बेंच ही दे जाता है, एंड ही गोस टू अ न्यू स्पॉट, ही क्रिएट्स अ न्यू वर्ल्ड, एक नई दुनिया बनाता है वो वहां पे। मगर आप कहेंगे जी मैं उन नेथे तक पहुंच गया एंड नाउ मैंने किसी को नहीं बख्शना, ये लीडरशिप नहीं है सर। डेंट लगा आपको, आजमाइश है, अल्लाज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, मगर उसके बाद आपने भी वही किया जो लोगों ने आपके साथ किया। इसलिए मैं कहता हूँ अपने नाक़िस इल्म से आप लोगों के सामने, जिंदगी के इस जिहाद में, अपने आप को पहचानने में, अपने नफ्स को जानने में, इस दुनिया को जानने में और कुछ बनाने में इंसान रहिएगा सर। अक्सर लोग मकाम तो पा लेते मगर इंसान नहीं रहते, या हायर स्ट्रीम में एरोगेंस हाई हो जाती है, या लोअर स्ट्रीम में डिप्रेशन और बुज़दिली आ जाती है। इसलिए अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे टू लीड समथिंग, वर्क ऑन दीज डायनामिक्स सर। आपका इल्म कमजोर है या आपका अमल कमजोर है, या आपकी टेक्निक, इसलिए कहते हैं टैलेंट ऑफ टी, द टी ऑफ टैलेंट। अगर ये टेक्निक के दरवाजे पे नहीं गया, टैलेंट हर किसी में होता है, मगर टेक्निक जो होती है ना, वो एक प्रोसेस है पूरा, उस्ताद के पास जाके अपने फन को निखार के, कॉन्टेम्पलेट करके, उसको एक्सरसाइज करके। अगर टेक्निक नहीं आई ना आपके टैलेंट के अंदर, और वो दूसरे दरवाजा जिसका नाम टेम्परामेंट है, सबर, रेजिलियंस, रोज गिरना, रोज सीखना, रोज नीचे लगना किसी के, रोज अपने नफ्स को मारना। अगर इंसान का टैलेंट किसी भी फील्ड का, एक शेफ ही क्यों ना हो, अगर टेक्निक और टेम्परामेंट के दरवाजे से नहीं गुजरा ना, तो फिर वो एक और टी में चला जाता है, इसे टॉयलेट कहते हैं, और कहीं एंड नहीं होता वो। दिस इज द फिक ऑफ टी, दिस इज द ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑफ टीज आई वुड से। और ये जिंदगी के अंदर ये लर्निंग और ये एक्टिविटी, कॉन्शियसनेस, ये क्लेंजिंग, ये डाइवर्सिटी, कॉन्टेम्पलेशन, सर्टेनिटी, कंसिस्टेंस, फाइटिंग डाउट्स एंड डिजायर, ये सर मौत तक खत्म नहीं होती। और अगर आपके विजन में इतना दम ही नहीं था कि ये सैचुरेट हो चुका है, तो सर अपने आप को जाया मत करें, फाइंड अ न्यू लाइफ, लीड अ न्यू विजन, डोंट वेस्ट योर लाइफ, डोंट वेस्ट योर रिसोर्सेस। एंड इफ यू थिंक अब आप इसको कैरी नहीं कर सकते, तो हजरत उमर की लीडरशिप यही थी कि उन्होंने एक टाइम पर, लीडरशिप का सबसे बड़ा रोल ये था कि किसी और को लीडरशिप दे देना। सबसे बड़ी लीडरशिप ये है, सबसे बड़ी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ये है कि आप किसी और को उस मकाम पे ले आए, बेटा तू चला अब इसको, हमारा टाइम हो। मेरी बॉडी और मेरा माइंड स्किलफुली वहां तक नहीं जा सकता जो तेरे में पोटेंशियल है, व्हाट गॉड हैज गिवन यू। क्योंकि वफाउ का कुल्ली ज़ी इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले के हर पोटेंशियल के ऊपर एक पोटेंशियल, यू हैव टू हैव द हार्ट टू गिव इट टू देम। एंड इंशाल्लाह इन उसूलों को अप्लाई करके आप फैसला करके फील्ड में भी आ जाएंगे, आप लीड भी कर लेंगे। एक आउट क्लास लीडर अपनी मंजिल तक पहुंचने में दुश्मनों को दोस्त बनाता है, दुश्मनों के दिलों में रोब डालता है, स्पिरिचुअल रोब डालता है। लीडर होता ही वो जो खौफ को भी उम्मीद में बदलता है, नफरत को मोहब्बत में बदलता है। मगर अगर इस वॉक के अंदर आपने दोस्तों को दुश्मन बनाया, भाइयों को गैर किया, अपनों को गैर किया, इस जिस्म को अपने आप से चिढ़ चढ़वाई, अपने इल्म को जहालत बनाया, अपने अमल को कसलान और कमजोरी बनाई है, और अल्लाह को अपना दोस्त नहीं बनाया, और लोगों को अपना रिसोर्स नहीं बनाया, और अपने घर वालों को अपना रिसोर्स नहीं बनाया, आई थिंक सर ये वी हैव फेल्ड एक्चुअली, हार गए। 2-3 किले फतह करके ये कोई जीत नहीं होती। जीत ये होती है जो काम किया है, वेस्ट इंडीज में भी किया। और दुख की बात मेरे लिए पर्सनली एज अ स्टूडेंट ये है कि देखें, जब आपका एक फील्ड के अंदर लॉग बुक होता है ना, 600-700 साल का लॉग बुक होता है, तो वैसे ही आपको हराना बहुत मुश्किल होता है। इंसान की हर फैसेट के ऊपर इतना काम है मुसलमानों का 600-700 साल पे, मतलब बात ही नहीं कर सकता कोई हमसे, इतने चीते थे हम लोग। वो सो गुड, उसकी जीत को माने सर कि उसने आपके नीचे लग के, आपसे निकाल के, उसको रिफॉर्म करके, उसको ट्रांसफॉर्म करके आपके ऊपर फिर बैठा है वो आके। साइंस में, मेडिसिन, फिलोसफी, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, दे आर गुड, दे आर रियली गुड। शिकस्त मानेंगे तो जीत मिले। ये जो इंतजार चल रहा है ना कि आसमानों से कोई बड़ी सुपर नेचुरल हेल्प आ जाएंगी और उम्मत रिफॉर्म हो जाएगी, मुल्क भी रिफॉर्म, मेहनत करनी पड़ेगी, इल्मन भी, अमलन भी, तस्कियतन भी, तालीमन भी, हिकमतन भी। You have to work on yourself. You have to work. You have to face the monster. In fact, सूरह यूसुफ का एक बड़ा खूबसूरत तोहफा आपकी खिदमत में पेश करके आपसे इजाजत दूंगा। जब दुनिया में सबसे मुश्किल तरीन काम इंसान करने जाता है ना, तो सबसे गंदी गलीज आवाज जो उसको आती है ना, उसकी
in walk of his life towards being actualized is yourself. Inna nafsa la ammaratum bisu. ये जो नफ्स है ना इंसान का, ओ दुनिया, इसलिए कहते हैं अल जिहादु बिन नफ्स काना अखबरु मिन अल जिहाद बिसैफ. द फाइट विद योर ओन परसेप्शन, अपने आप से जंग तलवार के साथ जंग से ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये मैदान जंग में भी धोखा देता है तो इंसान को ये नफ्स देता है इसका. आपकी फील्ड के अंदर रोज आप अगर नहीं सोच रहे, आप अगर काम नहीं कर रहे, तो याद रखें कोई आपके खिलाफ जरूर काम कर रहा है. एंड यू विल बी रिप्लेस्ड, ये सीट निकल जाएगी आपके पास. तो एक लीडरशिप होती है पहुंचने का नाम है, और एक लीडरशिप है रिटेन करने का नाम, और एक लीडरशिप है नेक्स्ट जंप लेने का नाम. और इन पे ये प्री रिक्विजिट्स होते हैं. कुछ लोग गेंडे की तरह काम करते हैं, सर दे देते हैं, और कुछ लोग इतना इल्म पढ़ लेते हैं मगर हिलना कख नहीं. they don't move, they don't do exercises. So you have to work on the techniques and you have to work on consistency, exercise. And inshallah ताला एक टाइम आएगा आपको इतनी एफिशिएंसी आप में आ जाएगी और इतनी इफेक्टिवनेस होगी कि आपके 4-5 काम तो रास्ते में ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, और आप देखिएगा आपको मिरेकल्स मिलेंगे. और असल ग्रोथ, असल रिस्क, असल इंकलाब ग्रे में होता है. ग्रे में कुछ डिफाइंड नहीं होता. पाकिस्तान को भी आपने अगर वर्ल्ड टाइगर बनाना है सर, ग्रे में है. ये ब्लैक एंड व्हाइट जो है कि मैं इस जैसा मुल्क बन जाऊं, मैं इस जैसा मुल्क नहीं बन जाऊं. पाकिस्तान अपने अंदर एक सैंक्टिटी है पूरी. इट्स अ सैंक्टिटी इन इटसेल्फ, जो किसी की कॉपी पेस्टिंग करके नहीं बनाता. ये एक सोच थी आइडियोलॉग्स की. ये वही करेगा जिसके ऊपर इसके बाप ने बनाया था इसको. वो ग्रे में ही बना था. ये एक ग्रे ख्वाब था किसी का. ये सोच भी नहीं थी कि ये हो सकता है कभी. उस ब्रिटिश साम्राज्य के बाद हमने लोगों से लेना शुरू कर दिया. नहीं सर, लोगों से ली जाती है मैक्रोस, मगर लीडर ग्रे में पैदा होता है सर, और अकेला होता है सर. एक बड़े अरसे तक वो डिस्कवर्ड ही नहीं होता. जो यहाँ पे सीनियर्स बैठे हुए हैं वो जानते होंगे, वो अगर आज किसी मकाम पर हैं उन्हें पता होगा, दे नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. और ये बहुत प्यारा सा, बड़ा तकलीफ दे और बड़ा स्वीट तकलीफ दे सफर है क़यादत का, इमामत का. समझ ही नहीं सकता इसको कोई. बहुत खूबसूरत है, रोड के पार, नहर के पार, दरिया के आगे का बहुत खूबसूरत मंजर है, मगर यू हैव टू डू दिस वॉक. इसलिए द मोस्ट सिग्निफिकेंट वॉक ऑफ लाइफ इज द वॉक अलोन. अकेला चलता है आदमी उसके, फिर एक काफिला आता है उसके साथ, फिर आइडियोलॉग्स आते हैं, एंड देन ही मीट्स द राइट पीपल. और आज अगर आपके साथ सही लोग नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इस तन्हाई को ऑनर करें. अल्लाह ने बड़े क्लास के लोग लाने आपकी लाइफ के अंदर, इसलिए आपके साथ गंद कचरा लैदा कर दिया आपसे. आपको जो टीम देनी है अपनी फील्ड के अंदर अल्लाह ने, वो आउट क्लास टीम देनी है, इसलिए अल्लाह वो इंप्योरिफिकेशंस, खबीस में से तैयब को अलहदा करता है. वेट फॉर योर टाइम, देन इट्स कमिंग टू यू. स्टिक देयर, स्टे देयर. कौमें आएंगी, कौमें चली जाएंगी, फजूल. अगर आप पॉजिटिव विजन के साथ चल रहे हैं अपनी लाइफ में, आपकी क़यादत को अगर यू नीड द बेस्ट टीम आउट देयर, इट्स गोना कम टू यू. वेट फॉर इट. अल्लाह भी यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुछ देर कुएं में रखता है, कुछ देर जुलेखा के महल में रखता है, और कुछ देर जेल में रखता है, और फिर बादशाह दी थी. एक्चुअलाइजेशन ग्राइंड होके आती है, कट मर के आती है, इंप्योरिफिकेशंस को खत्म करके आती है, टाइम लगता है उसके अंदर. और उसके बाद फिर अल्लाह दिखाता है सम्राट के, और उसके बाद भी चेक करता है बंदे का पुत्र है नहीं है, इंसान है या नहीं अभी भी. क्योंकि लेके अल्लाह इतनी बड़ी आजमाइश नहीं लेता जितनी दे के करता है. क्योंकि जब भी इस कौम को, जब भी इंसान, कौम भी नहीं, इंसान के माइंडसेट को जब भी रिसोर्सेज मिले हैं, उसमें फिरौनियती का दावा किया, वो बैलेंस से हटा है हमेशा. और द मोमेंट आप बैलेंस से हटे हैं, आपकी लीडरशिप जो है इट्स डिस्ट्रॉयड ओवर देयर. आप रिसोर्स भी जाया करेंगे, आप इंटेलेक्ट भी जाया करेंगे, आप अहल को भी ऊपर नहीं आने देंगे, आप मेरिट को भी खत्म कर देंगे, आप सब कुछ खत्म करने के बाद फिर रोना भी एंड में होगा. ना अल्लाह ने कुछ किया, ना बंदे मैंने चंगे मिले. आई नेवर फाइंड द राइट पीपल, आई नेवर फाइंड द राइट गॉड, एंड आई नेवर फाइंड द राइट माई सेल्फ. ये कंप्लेन बॉक्स बन के आप देख लें. ना किसी ने पाकिस्तान की गलियां साफ करनी है, ना किसी ने पाकिस्तान का कचरा उठाना है. आग आज भी ठंडी हो सकती है, इब्राहिम लेके आना है बस आपने. व्हाट इकबाल सेज, यू नीड टू ब्रिंग अ मूसा, तूर इज रेडी फॉर यू. आपको अपने फन के अंदर इमाम बनने के लिए जो चीज रोक रही है वो आपका अपना आप है. यू आर द बिगेस्ट एनिमी यू गोना फेस अगेंस्ट योरसेल्फ. इट इज नॉट द वर्ल्ड, नॉट द पीपल, नॉट द रिसोर्सेज, नॉट योर कलीग्स, एंड नॉट द कंपनी. ये तो बना ही आपके लिए. फॉर यू टू हार्नेस इट, कंट्रोल इट, मोल्ड इट, नेल इट, बी हम्बल एंड कैरी फॉरवर्ड. कई सुनी बात में गलती और माफी चाहता हूँ, माजरत चाहता हूँ. वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. जज़ाकल्लाह.